हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। स्वागत है जी तुहाडा यूट्यूब चैनल राज करेगा खालसा वाईटी उपर जी। जो इतिहास की लड़ी आपां कर रहे हैं गुरुद्वारा साहब जिहड़े इतिहासिक गुरुद्वारा साहब ने पंजाब दे विच वो सारिਆਂ ਦੀ कवरेज कर रहे हैं। छोटी जी एक निमाणा जिहा कदम किया है आप जी के सारिਆਂ ਦੇ सहयोग ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੂਹ ਭਾਈ ਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਭਾਈ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ बड़े प्यारे सिख बड़े ही सिदकी सिख ते बड़े ही भावना वाले सिख हुए ने जिन्होंने गुरु साहब जी के घर दी लंगरां दी जो लकड़ां लियाउण दी सेवा सी वो संभाली सी। ते इस गुरुद्वारा साहब जी का इतिहास ते गुरुद्वारा साहब जी की इमारत ते गुरुद्वारा साहब जी के अंदर जाके तुहानूं खूह दे भी दर्शन करवाउने आ जिहड़े खूह नाल इस गुरुद्वारा साहब जी का इतिहास जुड़िया होया है। सो अज तुहानूं फिर अंदर लैके चलते हैं। ये गुरुद्वारा साहब जी तुसीं एंट्री गेट ते मुख एंट्री गेट ते खड़े हैं जी। आप जी मेरे पिछे गुरुद्वारा साहब जी के दर्शन कर सकते हो। इस गुरुद्वारा साहब कार सेवा संत बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले इत्थे सेवा करते हैं जी। ये गुरुद्वारा साहब के पिछे जेकर आप जी देख सकते हो मेरे पिछे गुरुद्वारा साहब की इमारत है जी। हुण मैं आप जी नूं गुरुद्वारा साहब जी के अंदर लैके चलदा हाँ जी ते नाल दी नाल तुहानूं इतिहास ते दर्शन करवाउने हैं गुरुद्वारा साहब जी। हाँ जी हुण आपां आप जी नूं जो भाई मान साहब जी का खूह ही जिहदे विच भाई मान साहब जी गुरु घर के लंगर लई लकड़ियां लैण गए सी ते उस दे विच रात हनेरी रात होने करके खूह दे विच डिग गए ते जिहदे विच सारी रात लकड़ां सिर ते चुक रखियां कि जिहड़ियां लकड़ां वो गिल्लियां ना होण ते गुरु साहब जी दे लंगर दीयां जो रस्तां पकड़ियां ने ते वो आपां सुक्कियां लकड़ां नाल जरूर जिस तरह लैके आंदियां उस तरह ही उन्हां दे कोल उत्थे लंगर दे विच लैके जाइए। आप जी नूं हुण मैं खूह दे दर्शन करवावांगा जी। मेरे पिछे आप जी जो देख सकते हो ये वो खूह है जी जिहड़ा भाई मान साहब जी ने जिस दे विच रात सारी एक गुजारी सी सिर ते लकड़ां चुक के जिहड़े बड़े ही सिदकी सिख सन। मैं वीर जी नूं बेनती करांगा कि खूह दे विच भी संगत नूं दर्शन करवाउण दी किरपालता करे जी। ये खूह है जी इस दे विचों हुण पानी कड्ढण लई जिहड़ा खूह दा जल है जी वो कड्ढण दे लई ਸਿੰਘਾਂ ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ खूह ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਾਂ ਜੀ। आप जी दर्शन कर रहे हो जी खूह भाई मान साहब गुरुद्वारे का नाम ही गुरुद्वारा खूह भाई मान साहब है जी। ये वो खूह है जी जो जिस दे विच पूरी रात भाई मान साहब जी ने सिर के उपर लकड़ां चुक के रख छड़ियां जी ते गुरु साहब जी के घर दियां लंगर दियां जो रस्तां पकड़ियां ने उहदे लई लकड़ां सुक्कियां रखियां क्योंकि खूह दे विच पानी सी ते पानी होने करके उन्होंने लकड़ां नूं ज़्यादा प्रैफरेंस दी कि जिहड़ियां लकड़ां गिल्लियां ना होण। जदों सारी रात तो बाद गुरु अर्जन साहब जी नूं पता लगता कि भाई मान साहब जी इत्थे नहीं हैं गुरुद्वारा साहब दे विच फिर गुरुद्वारा साहब जो इत्थे सुशोभित है गुरुद्वारा खूह भाई मान साहब इत्थे गुरु अर्जन साहब जी आप आके भाई मान साहब जी नूं बाहर कड्ढण लई कहिंदे हन ते भाई मान साहब जी अगों जिहड़ा जवाब दिंदे हन वो सुन के बड़ा ही एक दिल नूं हलूणा वजदा है कि इहो जिहा जवाब एक सिदकी सिख दा ही हो सकता है। भाई मान साहब जी का जवाब सी कि गुरु साहब जी सब तो पहलों लकड़ां बाहर कड्ढी जाण जो श्री गुरु रामदास साहब जी के घर के लंगर दीयां जो रस्तां पकड़ियां ने वो लकड़ां ज़्यादा जरूरी ने मैनूं उस तो बाद बाहर कढ़िया जाए। गुरु साहब जी ने उन्होंने खुश होकर श्लोक उचारिया सी मंझ प्यारा गुरु को गुरु मंझ प्यारा मंझ गुरु का बोझ था जग लंघन हारा। ये श्लोक उचार के उन्होंने एड्डी वड्डी उपाधि जिहड़ा एड्डा वड्डा मान सत्कार बख्शिया। हुण मैं आप जी नूं इस गुरुद्वारा साहब जी के विस्तार के नाल इतिहास जो है वो मैं आप जी नूं सुनावांगा जी। मैं बार बार जो इतिहास है मैं उसकी एक फोटो भी अटैच कर दाँगा आप जितों पढ़ सकते हो जी। वाहिगुरू जी का खालसा। आप जी वाहिगुरू दर्शन करवा रहे हैं जी। इत्थे खूह का जो जल है इत्थे इत्थों आप छक सकते हैं। ये उपर एक बड़े सोहने तरीके नाल इन्होंने इत्थे एक छोटी जी टैंकी बनाई है।
ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਖੂਹ ਦਾ ਜੋ ਜਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਆਪਾਂ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੂਹ ਭਾਈ ਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਤੀਰਥਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਲਤਾਨੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਪੀਰਖਾਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੀਰਥਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਗਾਹੇ ਸਰਵਰ ਪੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ। ਚੌਧਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸ ਇਤਨਾ ਧਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਗਮਾਈ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਪੀਰਖਾਨੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੀਰਖਾਨੇ ਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਮ ਨਾਲ ਰੋਡ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। 1585 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਨਿਗਾਹੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਠਹਿਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੀ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਤਿਆਗੇਗਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਈ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੀਰਖਾਨਾ ਜੋ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਉਪਾਧੀ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਜਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਝੂਠਾ ਧਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਖੂਹ ਬਹੁਤਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਭਿੱਜ ਨਾ ਜਾਣ। ਆਪ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਧਰ ਰਾਤ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਖੂਹ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਝ ਥਾ, ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਜੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਥਿਰਕਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਖੋਣਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕੰਗ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ
ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗ ਮਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦਰੇਡਿਓਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੂਹ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ, ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।